Hello children, let us continue with the lesson Tantara Vamiro Katha. ഇപ്പോൾ കഥ ഇതുവരെ എവിടെ എത്തിയിരുന്നു? The love has begun. Now let us see how it proceeds. दोनों रोज उसी जगह पहुंचते और मूर्तिवत एक दूसरे को निर्निमेष ताकते रहते. ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഈവനിങ്ങിൻ്റെ കഥ അതായിരുന്നു. They used to reach there every evening and they used to look at each other like statues. Nirnimesh means without even blinking their eyes, they stare at each other. बस भीतर समर्पण था जो अनवरत गहरा रहा था. Just they had a feeling of submission. They are feeling to submit to each other, and then that was feeling of deep love that was getting more and more deep. लपाती के कुछ युवकों ने इस मूक प्रेम को भांप लिया और खबर हवा की तरह बह उठी. അപ്പോൾ ലവാത്തിൻ്റെ കുറച്ച് വേറെ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് they saw them this mook prem, as I said before, this dumb love. Dumb means no sound, no, they're not talking to each other, they're just looking at each other. So is love they had they got, the others got to know about this and the news spread. വാമീരോ ലപ്പാത്തി ഗ്രാം की थी और തന്തര പാസാ का. അപ്പോൾ ഇവിടാണ് അവരുടെ ട്രാജഡി. വാമീരോ വന്ന് ലപ്പാത്തി ഗാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു, तंतारा वन पासा गाँव का था. दोनों का संबंध संभव न था, पर their relationship was not possible as regarding the traditions of their villages. रीति अनुसार दोनों को एक ही गांव का होना आवश्यक था. as per their traditions, रीति അവരുടെ കസ്റ്റംസിന് അനുസരിച്ച് both of them should have been of the same village. वामीरो और तंतारा को समझाने बुझाने के कई प्रयास हुए, किंतु दोनों अडिग रहे. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അവരെ മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങി, പെർസുവേഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ബട്ട് ദെൻ they did not leave their stand. वे नियमतः लपाती के उसी समुद्री किनारे पर मिलते रहे, अफवाहें फैलती रहीं. അപ്പോൾ they used to regularly meet there. ആ ലപ്പാത്തിൻ്റെ അതേ സമുദ്രി കിനാരയിൽ they used to every time meet there, and then their rumors was being spread about them. कुछ समय बाद പാസ गाँव में पशु पर्व का आयोजन हुआ. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് പാസ വില്ലേജിൽ ഒരു പശു പർവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെന്തായിരുന്നു? ഒരു ആനിമൽസിനെ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫെസ്റ്റിവലാണത്. पशु पर्व में हष्ट पुष्ट पशुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त पशुओं से युवकों की शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता भी होती है. അപ്പോൾ ഈ ഫെസ്റ്റിവലിൽ എന്തൊക്കെ നടക്കും? ഈ ആനിമൽസ് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള നല്ല ആനിമൽസ് ഡെക്കറേറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യും. അതല്ലാതെ ഈ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് വന്ന് അവരുടെ ശക്തി പ്രദർശനവും നടത്തും. वर्ष में एक बार सभी गांव के लोग हिस्सा लेते हैं. അപ്പോൾ എല്ലാ വർഷത്തിലും ഒരു പ്രാവശ്യം എല്ലാ ഗാവിൻ്റെ ആൾക്കാർ ഇവിടെ വരാറുണ്ട്. बाद में नृत्य संगीत और भोजन का भी आयोजन होता है. അപ്പോൾ ഈ എക്സിബിഷൻസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം ഡാൻസ് ആൻഡ് മ്യൂസിക് ആൻഡ് ഫുഡ് इज़ ऑल्सो देयर. शाम से ही सभी लोग पासा में एकत्रित होने लगे. तो बाय इवनिंग इटसेल्फ एवरीबडी वेर गेटिंग टुगेदर इन एक पासा. धीरे धीरे विभिन्न कार्यक्रम शुरू हुए. അപ്പോൾ മെല്ലെ മെല്ലെ എല്ലാ പ്രോഗ്രാംസും തുടങ്ങി. तंतारा का मन इन कार्यक्रमों में तनिक न था. पर तंतारा वॉज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन दीज प्रोग्राम्स. उसकी व्याकुल आंखें वामीरो को ढूंढने में व्यस्त थी. അവൻ്റെ ടെൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ണുകൾ വാമിരോനെ തെരയാനുള്ള ബിസിയിലായിരുന്നു. नारियल के झुंड के एक पेड़ के पीछे से उसे जैसे कोई झांकता दिखा. അവൻ ഇങ്ങനെ വാമിരോ വരുന്നോ നോക്കുമ്പോൾ തെങ്ങിൻ്റെ ഇടയിൽ ആരോ അവനെ നോക്കുന്ന മാതിരി അവനക്ക് തോന്നി. उसने थोड़ा और करीब जाकर पहचानने की चेष्टा की. അപ്പോൾ തന്താര കുറച്ചുകൂടി മുന്നിൽ പോയി അത് ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നോക്കി. वह वामीरो थी जो भयवश सामने आने की में झिझक रही थी. അപ്പോൾ അത് വാമിരോ തന്നെ ആയിരുന്നു. അവളൊരു പേടി മാതിരി, മുന്നിൽ വരാനൊരു പേടി അവൾക്ക്. उसकी आंखें तरल थी. അവളുടെ കണ്ണൊക്കെ നനഞ്ഞിരുന്നു. होंठ कांप रहे थे. അവളുടെ ചുണ്ട് വിറയ്ക്കായിരുന്നു. तंतारा को देखते ही वह फूट कर रोने लगी. തന്താരനെ നോക്കിയ പാടെ തന്നെ അവൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് കരയാൻ തുടങ്ങി. तंतारा विहुल हुआ. उससे कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था. അത് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ തന്താര ടെൻസായിപ്പോയി. അവനക്കൊന്നും പറയാൻ തന്നെ പറ്റുന്നില്ല. रोने की आवाज़ लगातार ऊंची होती जा रही थी. അവളുടെ കരച്ചൽ മെല്ലെ മെല്ലെ കൂടി വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. തന്താര കിംകർത്തവ്യ വിമുഡ് ഥ. ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടി അത് അറിയാതെ നിൽക്കായിരുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടി അത് അറിയാതെ നിൽക്കായിരുന്നു തന്താര. അതാണ് ആ വലിയ വേർഡിൻ്റെ അർത്ഥം. ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ടൈം വായിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ.
वामिरों के रुदन स्वरों को सुनकर उसकी माँ वहाँ पहुंची और दोनों को देखकर आग बबूला हो गई. അപ്പോൾ വാമിരോ കരയുന്ന ഒച്ച കേട്ടിട്ട് വാമിരോൻ്റെ അമ്മ അവിടെ എത്തി. എന്നിട്ട് അവർ രണ്ടാളും ഒപ്പരം കണ്ടിട്ട് അവൾ ആഗ് ബബൂല ഹോ ഗई മീൻസ് ഭയങ്കര ചൂടായിപ്പോയി, മീൻസ് ഭയങ്കര ദേഷ്യത്തിലായിപ്പോയി. सारे गांव वालों की उपस्थितियों में यह दृश्य उसे अपमानजनक लगा. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി റൂമേഴ്സ് വർ സ്പ്രെഡിങ് അബൌട്ട് ദം. ഇനി എല്ലാവരുടെ മുന്നിൽ ഇവർ രണ്ടാളും ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതിനകത്ത് വാമിരോ കറീന അത് കണ്ടിട്ട് അവൾക്ക് അത് ഒരു ഇൻസൾട്ടിങ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്ത്. ആർക്ക്? വാമിരോൻ്റെ ഉമ്മക്ക്. इस बीच गांव के कुछ लोग भी वहां पहुंच गए. അപ്പോൾ തന്നെ കുറച്ച് നാട്ടുകാർ അവിടെ എത്തി. वामिरों की माँ क्रोध से में उफन उठी. उसने तंतारा को तरह तरह से अपमानित किया. അപ്പോൾ വാമിരോൻ്റെ അമ്മ ദേഷ്യത്തിൽ വന്ന് തന്താരനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻസൾട്ട് ചെയ്ത്. गांव के लोग भी तंतारा के विरुद्ध में आवाज़ें उठाने लगे. അപ്പോൾ നാട്ടിലത്തെ ആൾക്കാരും തന്താരൻ്റെ അഗേൻസ്റ്റ് എന്തൊക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങി. यह तंतारा के लिए असहनीय था. തന്താരക്ക് അത് തീരെ സഹിച്ചില്ല. വാമിരോ अब भी रोए जा रही थी. വാമിരോ കരച്ചലോട് എപ്പോഴും. തന്താര भी गुस्से से भर उठा. ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പം തന്താരക്ക് ദേഷ്യം പിടിക്കാൻ തുടങ്ങി. उसे जहाँ विवाह की निषेध परंपरा पर शोभ था वहीं अपनी असहायता पर खीज. അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്താരൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണ്? ഈ വിവാഹം നടത്താൻ പറ്റൂല എന്നുള്ള ഒരു രീതി, അവിടുത്തെ നാട്ടിലൊരു ട്രഡീഷൻ, അത് ശരിയില്ല എന്ന് അവനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ അതുകൊണ്ട്. വാമിരോ കാ ദുഃഖ് ഉസെ ഓർ ഗഹരാ കർ രഹാ താ. ആ സങ്കടം വന്ന് വാമിരോൻ്റെ സങ്കടം കന്നിട്ട് അവനക്ക് ഇനിയും സങ്കടമാവുക. उसे मालूम न था कि क्या कदम उठाना चाहिए. അപ്പോൾ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അവനക്ക് അറിയില്ല. अनायास उसका हाथ तलवार की मूठ पर जा टिका. By itself his hands went to the sword. क्रोध में उसने तलवार निकाली और कुछ विचार करता रहा. പിന്നെ അവൻ ദേഷ്യം പിടിച്ച് ആ തൽവാർ എടുത്തിട്ട് ആലോചിച്ച്. ക്രോധ് ലഗാത്താർ അഗ്നി की तरह बढ़ रहा था. അവൻ്റെ ദേഷ്യം തീൻ്റെ മാതിരി പാളി കൂടി വരികയായിരുന്നു. ലോക് സഹം ഉഠേ. അത് കണ്ടിപ്പോൾ ലോകൊന്ന് അറ്റൻഷൻ ആയിപ്പോയി. एक सन्नाटा सा खिंच गया. അപ്പോൾ എല്ലാവരും മിണ്ടാട്ടം നിന്ന് എല്ലാവരുടേതും. जब कोई राह न सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए उसमें शक्ति भर उसे धरती में धोंप दिया और ताकत से उसे खींचने लगा. അപ്പോൾ ഇനി എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ തന്താര എന്താ ചെയ്ത്, അവനക്ക് മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞ ദേഷ്യത്തിന് അടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവൻ്റെ കയ്യിലില്ല ആ തൽവാർ വന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കുത്തി താഴ്ത്തി എന്നിട്ട് അതിനെ വലിക്കാൻ തുടങ്ങി. വഹ പസീനെ സെ നഹാ ഉഠ. ഇങ്ങനെ അവൻ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ വേർത്ത് കുളിച്ചിരുന്നു. सब घबराए हुए थे. അത് കണ്ട് എല്ലാവരും പേടിച്ചു. വ തൽവാർ को अपनी तरफ खींचते खींचते दूर तक पहुंच गया. ആ തൽവാർ അവൻ ഇങ്ങനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കുറച്ച് ദൂരം വരെ എത്തിപ്പോയി. വ ഹാഫ് रहा था. അതൊരു ഭയങ്കര ഒരു എഫേർട്ട് ആയതുകൊണ്ട് അവൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ही वॉज ब्रीदिंग हेवीली आफ्टर दैट. अचानक जहाँ तक लकीर खिंच गई थी वहाँ एक दरार होने लगी. അപ്പോൾ അവൻ വരച്ച വരയിൽ ഒരു ക്രാക്ക് ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങി. मानो धरती 2 टुकड़ों में बटने लगी हो. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി എന്തായി, ധർത്തി വന്ന് 2 പീസസ് ആവാൻ തുടങ്ങി. एक डगडगाहट सी गूंजने लगी और लकीर की सीध में धरती फटती ही जा रही थी. അപ്പോൾ ഒരു സൗണ്ട് വരാൻ തുടങ്ങി, ഒരു വല്ലാത്തൊരു സൗണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ ഇവൻ വരച്ച വരയിൽ ഭൂമി പിരിയാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. द्वीप के अंतिम सिरे तक तंतरा धरती को मानो क्रोध में काटता जा रहा था. അപ്പോൾ ഈ ദ്വീപിൻ്റെ അന്തിം ലാസ്റ്റ് സിരെ വരെ തന്താര അതിങ്ങനെ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോവായിരുന്നു. ആ ധർത്തി അവിടെ വരെ ഇങ്ങനെ പിരിഞ്ഞ് പോവുണ്ടായിരുന്നു. സബി ഭയാക്കുൽ ഹോ ഉठे. അത് കണ്ട് എല്ലാവരും പേടിച്ചു പോയി. लोगों ने ऐसे दृश्य की कल्पना न की थी. वे सिहर उठे. ഇത് തീരെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് അല്ലായിരുന്നു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സൈറ്റ്. അത് ദാറ്റ് मेड द पीपल टेंस्ड. उधर वामिरो फटती हुई धरती के किनारे चीखती हुई दौड़ रही थी. तंतारा तंतारा तंतारा. उसकी करुण चीख मानो गड़गड़ाहट की में डूब गई. അപ്പോൾ തന്താര വാസ് ഓൺ ദ അതർ സൈഡ്, വാമിരോ വാസ് ഇൻ ദിസ് സൈഡ്. അപ്പോൾ വാമിരോ വന്ന് ആ തന്താര പോയ വഴിക്ക് ആ ഭൂമി സ്പ്ലിറ്റായ ആ ഒരു സൈഡ് കൂടി വാമിരോൻ്റെ വന്ന് തന്താരൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടാണ്, തന്താരാന്ന് വിളിച്ച് ഓടാണ്. ബട്ട് ദെൻ ആ ഭൂമി പിരിഞ്ഞ ഒച്ചൻ്റെ ഇടയിൽ അവളുടെ ഒച്ച കേൾക്കണില്ല. तंतारा दुर्भाग्यवश दूसरी तरफ था. तंतारा वॉज ऑन द अदर साइड. द्वीप के अंतिम सिरे तक धरती का चौकता वह जैसे ही अंतिम छोर पर पहुंचा द्वीप 2 टुकड़ों में विभक्त हो चुका था.
അപ്പോൾ ഓൻ ഇങ്ങനെ വലിച്ച് അവിടെ ദ്വീപിൻ്റെ ഒരു ലാസ്റ്റ് വരെ എത്തുമ്പോൾ തന്നെ ദ്വീപം വന്ന് 2 തുക്കടായി പിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഏക് തരഫ് തൻതാര ഥാ ദൂസരി തരഫ് വാമീറോ. അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടാളും പിരിഞ്ഞ്, ഭൂമി ഒരു സൈഡിൽ തൻതാരനെ കൊണ്ടുപോയി വേറെ സൈഡിൽ വാമീറോ ആയിരുന്നു. तंतारा को जैसे ही होश आया उसने देखा उसकी तरफ का द्वीप समुद्र में धंसने लगा. തന്താര ഒന്നും അറിയാതെ ഇങ്ങനെ ഭൂമിനെ കീറിക്കൊണ്ട് പോകുമ്പം പെട്ടെന്ന് അവനക്ക് ഒരു ബോധം വന്നപ്പോൾ നോക്കണെന്താ, അവൻ നിന്ന സ്ഥലം ആ ഭൂമി വന്ന് സമുദ്രത്തിലേക്ക് മുങ്ങിപ്പോവാണ്. वह चटपटाने लगा. उसने छलांग लगाकर दूसरा सिरा थामना चाहा किंतु पकड़ ढीली पड़ गई. അവൻ വന്ന് അപ്പോഴാണ് അവൻ മനസ്സിലായത് ഇതെന്താ നടക്കുന്നത്. അവൻ ചാടി ആ ഭൂമിൻ്റെ മറ്റേ പിരിഞ്ഞു പോയ എൻഡിനെ പിടിക്കാൻ നോക്കി, പക്ഷെ അവൻ അതിന് പറ്റിയില്ല. वह नीचे की तरफ फिसलने लगा. അവൻ താഴേക്ക് ഒലിച്ചു പോകാൻ തുടങ്ങി. वह लगातार समुद्र की सतह की तरफ फिसल रहा था. അവൻ സമുദ്രൻ്റെ ഫ്ലോറിൻ്റെ കൂടെ സ്ലിപ്പായി പോവാൻ തുടങ്ങി. उसके मुंह में सिर्फ एक ही चीख उभर कर डूब रही थी, वामीरो 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 वामीरो. उधर वामीरो भी तंतारा तंतारा ता तांत्रा पुकार रही थी. तंतारा लहूलुहान हो चुका था. इपत्री मेनकटप तंतारा बॉडी वॉज फुल ऑफ ब्लड. वह अचेत होने लगा और कुछ देर बाद उसे कोई होश नहीं रहा और मेले मेले बेहोश आई पोई. मीन्स ही बिकेम अनकॉन्शियस. वह कटे हुए द्वीप के अंतिम भूखंड पर पड़ा हुआ था जो कि दूसरे हिस्से से संयोगवश जुड़ा था. അപ്പോൾ ഓൻ ആ കട്ടേ ഹുവേ ദ്വീപ് മീൻസ് ആ ഭൂമിൻ്റെ കട്ടായി പോയ ആ ഭാഗത്ത് വന്ന് ഒരു ലാസ്റ്റ് എഡ്ജ് മാത്രം മറ്റേ ഭൂമിൻ്റെ കൂടെ ജോയിൻ ആയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ വന്ന് കിടന്നവൻ. ബഹത്താ ഹുവാ തൻതാര കഹാ പहुंचा बाद में उसका ക്യാ ഹുവാ കോയി നെയ് ജാനത്ത. പിന്നെ അവിടുന്ന് അവൻ ഒഴുകിപ്പോയി. അവൻ എവിടെ എത്തി, അവൻ്റെത് എന്തായി എന്ന് ആർക്കും അവനെ പറ്റിയിട്ട് അറിയില്ല. ഇതർ വാമീറോ പാഗൽ ഹോ ഉട്ടി. അത് കണ്ടപ്പോൾ വാമീറോക്ക് പ്രാന്തായി. वह हर समय तंतारा को खोजती हुई उसी जगह पहुंचती और घंटों बैठी रहती. ഓൾ എപ്പോഴും ആ സമയം തന്താരനെ ലാസ്റ്റ് കണ്ട ആ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തും. എന്നിട്ട് ഫുൾ many hours she used to spend there. उसने खाना पीना छोड़ दिया. she stopped eating. परिवार से वह एक तरह विलग हो गई. she left her family. लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की किंतु कोई सुराग न मिल सका. so she was also finally lost. Nobody could find where she was. आज न तंतारा है न वामीरो, किंतु उनकी यह प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाती है. അപ്പോൾ ഇന്ന് തന്താരാവും ഇല്ല വാമീറോ ഇല്ല, പക്ഷെ അവരുടെ ലവ് സ്റ്റോറി ഈസ് സ്റ്റിൽ ബീങ് സെഡ് टू द नेक्स्ट जनरेशन. निकोबारियों का मत है कि तंतारा की तलवार से कार निकोबार के जो टुकड़े हुए उसमें दूसरा लिटिल अंडमान है जो कार निकोबार से आज 96 किलोमीटर्स दूर स्थित है. അപ്പോൾ വാട്ട് ഡു പീപ്പിൾ തിങ്ക് നൗ, ആ കാർ നിക്കോബാറിൻ്റെ 2 കഷ്ണമായത് ഒരു കഷ്ണം ദൂരം ഓൾമോസ്റ്റ് 96 കിലോമീറ്റേഴ്സ് ദൂരം പോയി. ദാറ്റ് ഈസ് द लिटिल अंडमान ऑफ टुडेज डेट. निकोबारी इस घटना के बाद दूसरे गाँवों में भी आपसी विवाहिक संबंध करने लगे. അപ്പോൾ ഈ ഘട്ടന കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം നിക്കോബാരീസ് ദേ ചേഞ്ച് ദ ട്രഡീഷൻ. ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ് മാരിയിങ് ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് വില്ലേജസ് ഓൾസോ. तंतारा वामीरो की त्यागमयी मृत्यु शायद इसी सुखद परिवर्तन के लिए थी. അപ്പോൾ അവർ ചെയ്ത ത്യാഗം വന്ന് ഈ ചേഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു എന്ന് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കി. മീൻസ് ദേ ബ്രോട്ട് ദിസ് ചേഞ്ച് ഇൻ ദിയർ ലൈഫ്. സോ വാട്ട്സ് ദ മോറൽ ഓഫ് ദാറ്റ് സ്റ്റോറി യു ക്യാൻ സേ ഈസ് some traditions it's better to break them if they are coming in your way because जो रीति रिवाज है, जो traditions है, वो मनुष्य अपने भले के लिए बनाता है. means he makes such rules for his benefit, but then if these traditions are coming in his way of life then it's better to change them. Okay, that is the moral of the story. I hope you all enjoyed. Okay children, bye.